خیر غلام محمد کی تو بات ہوگی سر. تو مارشل لاز کی اگر بات کریں پاکستان کی ہسٹری میں یہ بہت بڑا کردار ہے. اکثریت تو یہ کہتی ہے کہ اگر یہ مارشل لاز شروع سے ہی نہ لگتے تو ابھی پاکستان کے حالات کچھ اور ہونے تھے. تو ایوب یحییٰ جنت ضیاء ٹھیک ہے جی شہید ہوئے وہ. بھٹو نے بھی بحیثیت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے چارج لیا تھا. اچھا بھٹو سر شروع کریں جی شروع کریں بسم اللہ کریں ایوب سے شروع تو کریں تھوڑا سب سا سے مختصر پہلے سا بتائیں. پہلا مارشل لا سکندر اعظم نے لگایا تھا, سکندر مرزا نے. صحیح. سکندر مرزا نے 1958 میں لگایا تھا. ٹھیک. جب اس نے سکندر نے یہ لگایا, اب تمام اختیارات آرمی کے پاس تھے. آرمی نے کہا کہ جب سب کچھ ہم نے ہی کرنا ہے تو پھر کس بات کے لیے یہاں پہ ہے. لہذا ایوب خان نے سکندر مرزا کو ایک حکم دیا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں. صحیح. سکندر مرزا نے پاکستان میں بہت سے کالے قوانین بھی نافذ کیے. ایرانی ایما پہ جتنے بھی کالے قوانین پاکستان کی نظریاتی اساس پہ حملے ہوئے وہ سارے سکندر مرزا کے دور میں. کہ سکندر مرزا کی بیوی جو ناہید وہ ایرانی النسل شیعہ تھی. صحیح. بلکہ ایران کے ایک سفیر کی بیوی تھی. صحیح. جب وہ سفیر یعنی اپنی سفارت کا پیریڈ واپس جا رہے تھے تو سکندر صاحب کو وہ بیگم پسند آ گئی. انہوں نے اس سے بات کی, اس نے طلاق دے دی. عدت پوری کر کے بعد میں سکندر صاحب نے اس کے ساتھ شادی کر لی. اور اس کے بعد ایوب خان کا ماشاء اللہ جو ہے واقعی ایک ایسا مارشل لا تھا جس کو صحیح معنوں میں مارشل لا کہا جاتا ہے. صحیح. مکمل طور پہ فوجی حکومت تھی. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں ایک طرف ہمارے یہ حکمران کہتے ہیں کہ اگر مارشل لا نہ آتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. اگر آپ مارشل لا کو صرف ایک ایوب خان کے مارشل لا کو دیکھ لیں, اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے تمام کی تمام ایوب خان کے 10 سالہ دور کے اوپر کھڑی ہے. تمام کے تمام 11 ڈیم ایوب خان کے دور میں بنے. آج ہم سے ایک بھی نہیں بن رہا. ابھی 30 سال کی کنسٹرکشن کا انہوں نے دیا وہ تذکرہ, کتنے سال میں جناب وہ بننا ہے. تو اس نے 10 سالوں میں 11 ڈیم بنوائے. تربیلا ماشاء اللہ. جی تربیلا ڈیم ایوب خان کا ایک ایسا ڈیم ہے جو بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے. مین میڈ ڈیم ہے دریائے سندھ کے اوپر. وہ بھی ایوب خان کے اسی دور میں بنا. وارسک ڈیم بنا, منگلا ڈیم بنا اور سملی ڈیم بنا. پھر یہ راول پنڈی میں وہ کیا اس ڈیم کا نام ہے راول ڈیم بنا. تو اس قسم کے تقریباً چھوٹے موٹے ملا کے 11 ڈیم 10 سال کے عرصے میں مکمل ہوئے. اور 1968 کے بجٹ میں اس ڈیم نے بھی یہ کالا باغ ڈیم نے بھی بننا تھا. صحیح. حتیٰ کہ کالا باغ ڈیم کے لیے مشینری بھی منگا لی تھی گئی, ٹرانسپورٹ بھی منگا لی گئی تھی. ہر چیز مکمل آئی جو کھڑی کھڑی وہاں پہ خراب ہو گئی. کیونکہ اس کے بعد پھر جمہوریت آ گئی اور جمہوریت والوں سے آج تک یہ فیصلہ بھی نہ ہو سکا کہ ہم نے یہ ڈیم بنانا ہے یا نہیں بنانا. یا دوسرے 60 سال کے نزدیک ہو گئے. جو دوسرے فوجی حکمران آئے جیسے ضیاء صاحب یا مشرف صاحب, چونکہ ان کی عوام میں قدم نہیں تھے اس لیے وہ ان سیاسی لیڈروں سے ڈر کے جھجک کے ان لوگوں نے کالا باغ ڈیم جو اس ملک کی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا اس نے کردار ادا کرنا تھا وہ ڈیم نہ بنا. اور وہ ڈیم چونکہ روک دیا گیا. اس کے بعد یہ سٹیل مل بھی کالا باغ میں بننی تھی جو کراچی میں بنا دی گئی. صحیح. پورٹ قاسم جو ہے کراچی کے اندر جو پورٹ ہے اس کا منصوبہ بھی ایوب خان نے گوادر کے لیے بنایا ہوا تھا. اچھا یہ گوادر شروع سے ہی. ہاں جی ہاں, کہ یہاں پہ میں گوادر کو بناؤں گا. تو جب بھٹو صاحب کا دور آیا, بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر گوادر پورٹ بن گئی تو یہاں کے تو لوگ امیر ہو جائیں گے, بلوچ سرداروں میں تھنتنا آ جائے گا, یہ پہلے ہی قابو نہیں آتے. صحیح بات ہے. تو سیم اسی جو ہے وہ پورٹ کو اٹھایا وہاں سے سندھ میں آ کے انہوں نے پورٹ قاسم اتھارٹی کے نام سے PQA نام سے پورٹ قاسم بنا دی. حالانکہ آلریڈی وہاں پہ کراچی پورٹ موجود تھی. کراچی پورٹ گوادر کی ان سے نہ دیکھی گئی. صرف یہ یعنی سیاستدانوں سے یہ ہضم نہیں ہو سکا. کیا پیسہ جمع کرنا چاہ رہے تھے؟
जिस तरह क्या कह सकते हैं। अब इतनी सी आपको मैं बता दूं कि ग्वादर को जितनी भी पोर्टें बनती हैं वो मैन मेड होती हैं, उसमें आदमी का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन ग्वादर एक नेचुरल पोर्ट है, सही बात है। कुदरती तौर पे वो जगह जैसे पोर्ट होती है, जिस तरह आपने मशीनरी उसके ब्रेक वाटर भी बने बनाए हैं, पहाड़ी खित्ते ऐसे हैं कि उसके ब्रेक वाटर है। अगर आप इस पूरे इलाके के ब्रेक यानी पोर्ट्स को कंपैरिजन करें तो सिर्फ दुबई की एक पोर्ट है जो जबल फ्री जोन अथॉरिटी, जहाँ पे 67 जहाज़ों के रुकने की या आने की कैपेसिटी है। और लेकिन वहाँ पे पानी है 9 मीटर। हमने जाके, मैंने खुद वहाँ पे सर्वे किया था। हम यानी उस पानी को थोड़ा गहरा करना चाहते थे, लेकिन बड़ा मसला बन गया जिसकी वजह से हमने रिफ्यूज़ कर दिया। तो 9 मीटर पानी था। लेकिन इसके मद्दे मुकाबल ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी। ये तमाम 9 मीटर पानी और 67 जहाज़ की गोदी है, उनके खड़े होने की कैपेसिटी है। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन आके करते हैं ग्वादर के साथ, का ग्वादर में कैपेसिटी है 120 जहाज़ों के खड़े होने की, 120 जहाज़ों के खड़े होने की। और दूसरा जो यहाँ पे ड्राफ्ट है, यानी पानी की जो है बिलो द चार्ट डेटम से नीचे जो पानी है वो यहाँ पे 20 मीटर है, वहाँ पे कितना है 9 मीटर। इसका मतलब यहाँ बड़े से बड़ा जहाज़, एक्स्ट्रा लाउड कैरियर भी आराम से यहाँ पे आ सकता है। VLCC शिप भी आराम से आ सकता है इस पोर्ट के अंदर। VLCC मतलब वेरी लाउड क्रूड कैरियर, यानी ये क्रूड ऑयल लेके जो बड़े जहाज जो होते हैं वो एवरग्रीन फंसा हुआ है। जी हाँ, ये फंसा हुआ है। तो चूंकि इनमें ऑयल ज़्यादा हो इसलिए ये डीप ड्राफ्ट होते हैं। इनका ड्राफ्ट जो है वो नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर पानी के कम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा होते हैं। अब आपकी पोर्ट की गहराई 20 मीटर होगी तो आप 20 मीटर की तो कोई भी शिप नहीं होता इतना। लेकिन अगर आप इसके मद्दे मुकाबल कराची पोर्ट को देख लें, कराची पोर्ट की 7 मीटर है। कराची पोर्ट में कोई बड़ा शिप आ ही नहीं सकता, वैसे ही स्टॉक आउट हो जाएगा। अगर बड़ा शिप आता है तो वो बाहर खड़ा हो जाएगा आपके एंकरेज एरिया में, और आपके छोटे टैंकर जो है वो जाएंगे उससे तेल लेके फिर वापस आके इधर आएंगे, और यानी हमें खर्चा उसका डबल उठाना पड़ेगा। सही। यानी इस लिहाज से ये हमारी मैशियत में ग्वादर पोर्ट एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। मतलब अगर ये है कि उस वक्त अगर ग्वादर पोर्ट को सीरियसली ले लिया जाता तो आज ये सी पैक के नाम का मंसूबा ना चल रहा होता और ये हम अपने तौर पे इसको बना रहे थे। ये तो पाकिस्तान एज ए रेंट ही जस्ट आप देख लें ये कर रहा है, अदरवाइज तो सारा कुछ उनका ही है। सारा कुछ उनका है, लेकिन उनको इसमें भी बड़ा फ़ायदा है। उनको ये फ़ायदा है कि उनका यहीं से माल उतर के 24-25 घंटों में उनके चाइना में पहुंच जाता है, उनके बॉर्डर में पहुंच जाता है। लेकिन अगर पूरे समुद्रों को घूम के मेडिटेरियन सी का चक्कर काट के उनके मुल्क में जाएगा तो कम से कम लागत भी नहीं रहेगी चीज़ की, आपको 2 दिन 3 दिन और लग जाएंगे चीज़ की लागत तो भी नहीं इसकी वो जो है उनका एक्सपेंडिचर इसके ऊपर ज़्यादा आएंगे। तो फ़ायदा तो इसको चाइना को भी है कि उनका माल जल्दी पहुँचेगा। ज़िया के दौर की तो कुछ बताएं आप। ज़िया ने तकरीबन 10 साल गुजारे हैं। ज़िया के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि वो एक ऐसा शख्स था, वो जो कुछ करना चाहता था उसको करने नहीं दिया गया, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी, असल हुक्मरान ना ज़िया है, ना नवाज शरीफ है, ना इमरान खान है, वो ये ब्यूरोक्रेसी है। सही बात है। असल हुक्मरान इलाके का DC होता है, असल हुक्मरान इलाके का SHO होता है। अगर ये लोग सही काम करें तो बड़े रूलर को इतना कभी भी अमल दखल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपनी मर्ज़ी करते हैं। बाहर वाला जो भी कहता रहे, ये शाही लोग हैं, इनका रहन सहन अपना रहन सहन है। अगर आपने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी है तो आपको ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम को बदलना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेसी को बदलना पड़ेगा, आपको इस अदालती निज़ाम को बदलना पड़ेगा। ज़िया को क्यों मरवाया गया? ज़िया बुनियादी तौर पे जब आया था तो वो अमेरिका की ज़रूरत था, आया था तो अमेरिका की ज़रूरत था।
क्योंकि अमेरिका जो है उस वक्त रशिया जो है वो यानी अफ़गानिस्तान की तरफ हमला कर रहा था और अफ़गानिस्तान से होता हुआ फिर क्वेटा के रास्ते वो ग्वादर के गर्म पानियों तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि रशिया के जितने भी इलाके थे वो सब कोल्ड वाटर थे, यानी मज्जमत थे। उधर ऐसे जहाज़ चलते हैं जिनकी हेड के ऊपर जो है वो कटर लगे होते हैं जो बर्फ़ को काटते हैं, फिर आगे और इसलिए उनकी स्पीड भी कम होती है। आइस ब्रेकर्स भी और आइस ब्रेकर उनके आइस को तोड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से उनका खर्चा भी ज़्यादा आता है। यहाँ गर्म पानी की बंदरगाह तो उनके लिए ख्वाब थी। अब यही चीज़ देख लें कि सेम वही काम चाइना ने किया, लेकिन प्यार मोहब्बत से। सी पैक की शक्ल में। और वो अपनी ताकत के नशे में आया था कि मैं अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लूँ और उसके बाद पाकिस्तान का ये इलाका कब्ज़ा कर लूँ और मैं ग्वादर तक पहुँच जाऊँ, और वो ना पहुँच सका। तो अमेरिका की भी ये ख्वाहिश थी कि ये ना पहुँच सके, इसलिए अमेरिका की ज़रूरत थी जनरल ज़िया-उल-हक। लेकिन बाद में जब जनरल ज़िया-उल-हक ने अपने मतलब तमाम निकाल लिए, उसने अपने हिसाब से काम करने शुरू कर दिए पाकिस्तान की खातिर या पाकिस्तान की खातिर। अपना मुफाद उसका कुछ भी नहीं था, बल्कि आप हैरान रह जाएंगे एक बात सुन के कि जनरल ज़िया-उल-हक का छोटा भाई उसकी डेथ के ऊपर रावलपिंडी में एक बाटा की दुकान के ऊपर सेल्समैन था। अच्छा, कैन यू बिलीव इट? उसके दौरे हाजिर में, हाजिर दौर में उसके मरने के बाद पता चला कि ये बंदा इसका भाई है। मतलब उसने अपने भाई को कोई फ़ायदा नहीं दिया। कोई फ़ायदा नहीं दिया, यानी उसने भाई को, बेटों को, औलाद को, अपनी ज़ात को, और आखिरी दम तक वो किराए के मकानों में रहा। और आज भी उसके बच्चे जो है वो किराए के मकान में रह रहे हैं। इजाज़-उल-हक वगैरह, ये अनवार-उल-हक, या जितने भी ये लोग हैं ये उसमें रह रहे हैं। यानी उसने अपना ज़ाती तौर पे कोई इससे फ़ायदा हासिल नहीं किया, लेकिन ये है कि वो अमेरिका की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो गया था, इस वजह से इसकी वजह से उसको अमेरिका को मरवाना पड़ा। हालांकि उसको बहावलपुर तो उसका टारगेट ही नहीं था, आना ही नहीं था उसने, उसकी मंजिल ही नहीं थी। उसने तो खैर पोटामे वाली आना था फ़ौजी एक्सरसाइज को देखने के लिए, और वह सब फ़ौज का इलाका था। फ़ौज की एक्सरसाइज देख के उसने वहीं से वापस जाना था। वहाँ से उसको बहावलपुर ले जाया गया, क्योंकि बहावलपुर में उस वक्त एक वाइस चांसलर थी, प्रिंसिपल थी अमेरिकन, एक अमेरिकन स्कूल की, वो कत्ल हो गई थी। तो वो बताया गया कि जी आप उस केस को देखें और ये वो, और वहाँ के ज़रा डीसी को खींचे थोड़ा। हालांकि डीसी को उधर बुला के भी खींचा जा सकता था, केस उधर भी थोड़ा सा सुना जा सकता। एक बंदा खैर पोटामी वाली तक आ गया तो बहावलपुर, इसका मतलब वो आ गया। लेकिन चूंकि आगे से जाल उन्होंने उधर बिछाया हुआ था उसके मारने का, तो वहाँ पर खल्लास, तो वहाँ पे वो, क्योंकि इसके गिरने का मंज़र जो है, ज़िया का जो जहाज़ जब गिरा था, मैं तो उस दिन चिश्तियाँ था, यानी मैं छुट्टी आया हुआ था, चिश्तियाँ में था, मैंने ये मंज़र नहीं देखा। लेकिन मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरी बहनों भाइयों ने, सब ने मिल के छत पे खड़े होके, इस जहाज़ को क्या हो गया, अब किसी को नहीं पता था कि इस जहाज़ में क्या है, कौन है, बस ऐसे कहते हैं डगमगाया है और उसकी दुम से धुआं निकला है, और ऐसे लगा है जैसे ये बिंद्रा के कोने में ही हमारे घर से थोड़ा सा आगे गिर गया है। जो आपका घर है ये लारी डे के पास जो है। हाँ, तो ये थोड़ा सा आगे गिर गया। लेकिन उसके बाद जब मेरा भाई और मेरे वालिद बाइक निकाली है कि उस तरफ जाएं, पूरा शहर तकरीबन उधर भाग रहा था, लेकिन आगे गए तो आगे आर्मी का पहरा था पहले से। उन्होंने कहा जी आप आगे नहीं जा सकते, इतनी जल्दी में अवाम अपने घरों से, हमारे घर से अभी दरिया ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, दरिया की पुल पे। जी मैंने देखा, 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी 10 मिनट से भी पहले वहाँ पहुँची हुई थी। मतलब ये सारा इसका मतलब उस मंत्री को मारने का प्लान पहले से बनाया गया था, और सिर्फ वो अकेला नहीं मरा, पाकिस्तान की तमाम दिफाई ताकत, दिफाई सोच और इंतहाई बेहतरीन दिमाग उस जहाज़ में थे। सबको मतलब तमाम के प्लान तमाम करके को बिठाया गया था। बैक वक्त ख़त्म कर दिया गया। भुट्टो के बारे में बताइए। भुट्टो भी एक मुतज़ाद शख्सियत है, अवामी तो था, इसमें कोई शक नहीं। जैसा अवामी लीडर भुट्टो था,
ایسا تو آپ کوئی سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کو کوئی کلوز کرتے اور ہیں، آئے گا. زیادہ ہو گیا ہے، اس کو کلوز کرتے ہیں، اس کے پارٹس بناتے ہیں. بریک لگا یار تو چلے. ضیاء الحق کو بنیادی طور پہ امریکہ نے مروایا، کیونکہ امریکہ کے مفادات کے وہ خلاف کام کرنے لگ گیا تھا. وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہا تھا، کیونکہ پاکستان کو صحیح معنوں میں ایٹمی طاقت اسی نے بنوایا ہے. صحیح. ان آفیشلی اس کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا تھا. یہ تو دھماکے بہت بعد میں ہوئے نواز شریف کے دور میں. یہ اس نے راجیو سے جو آخری ملاقات کی ہے، اس کے ملٹری سیکٹری اس کا حال احوال بیان کیا ہے کہ راجیو تھوڑا سا منہ سجا کے اس کے ساتھ ملا تو کہتا ہے وہ ہندو تھا، اس نے اپنے کہا کہ وہ ایسی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہنستا ہوا اس نے راجیو کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ہنستے ہنستے یہ کہا کہ میں تو پاکستان جا رہا ہوں، میرے جاتے ہی صرف ایک لفظ نکلے گا، فائر، اور ہندوستان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اس کو آئیڈیا ہوگا کہ ایٹم بم بنا تو چکے ہیں. پاکستان اگر آپ تباہ کر بھی دو گے تو مسلمانوں کے نام لیوا تو بہت سے ملک ہیں، لیکن اس دنیا میں ہندوؤں کا نام لیوا صرف ایک ملک ہے، ہندوستان. میں آپ کے نسلیں اجاڑ دوں گا. اور اتنی خوبصورتی سے اس نے ہنستے ہوئے بات کی. کہتا ہے مجھے اس کی بات سن کے میرے قدموں کے نیچے سے، یہ ان کے ملٹری سیکٹری کا بیان ہے. وہ راجیو بھی پھر اس کے بعد یہ دیکھ کے، یہ 86 یا 87 کی بات ہے، یہ اچانک چلا گیا تھا بغیر کسی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ سرکاری وزٹ یا یہ وہ کوئی آپ کسی ملک کو آفر کرتے ہیں سربراہ کو کہ آپ آئیں اور پھر آپ کی جنگ بھی چل رہی. صرف اس کو بہانہ مل گیا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ گئی ہوئی تھی. کہتا جی میں تو میچ دیکھنے آیا ہوں، میں تو اپنے ملک کا میچ دیکھنے آیا ہوں. تو بی بی سی کو اس وقت کے نمائندے مارک ٹلی نے اس کو کہا کہ واٹ اباؤٹ وار. اس نے کہا کہ میں وار ہی تو دیکھنے آیا ہوں. اس نے کہا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اس نے کہا میں انڈیا اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ انڈیا کے کپتان کپل دیو اور پاکستان کا کپتان عمران خان اپنی اپنی فوجیں لے کر جو ہے وہ میدان میں اتر چکے ہیں. میں بھی وہ میچ دیکھنے کے لیے آیا ہوں، آؤ تم بھی دیکھو اور انجوائے کرو. یعنی اس نے اتنا ڈپلومیٹک بیان دیا اور باقاعدہ اس کی اس چیز کو کرکٹ ڈپلومیسی کا نام دے دیا گیا کہ یہ بندہ کچھ بھی کر سکتا کہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے اس بندے کو ہٹانا جو ہے وہ طاقتوں کی ایک ذمہ داری بن گئی تھی. مطلب ایوب کے بعد یہ بندہ کچھ کر سکتا تھا. کر سکتا. کلوز کریں گے اس کو کس طرح کریں گے؟ بس یہی دیکھ لیں کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ ملک 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری پیشین گوئیاں ہیں کہ جس لشکر نے نکلنا ہے اور اسلام کی احیاء کے لیے سب سے پہلے ہندوستان کو فتح کرے گا اور پھر وہ لشکر پوری دنیا میں پھیلے گا، وہ یہی جگہ بنتی ہے خراسان کا بارڈر اور ہند کا بارڈر. خراسان یعنی افغانستان کا پرانا نام ہے. تو افغانستان کے اور ہند کے درمیانی علاقہ یعنی یہ پاکستان کا جو علاقہ ہے، یہاں سے اس لشکر نے نکلنا ہے اور انشاءاللہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے. اللہ آپ کا سب کا ہمارا حامی ہونا. شکریہ جی، تھینک یو.